सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಕದ ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ ಅಪಾರ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಶಾಂತರೂಪಿಣಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। प्रथमं रामोदन्तम् इति रामायणकथायाः पाठं कुर्मः, पारायणं कुर्मः। यार एजिर्का इदु? I request you to teach again Visarga Sandhi again. यार इदु? सुंदर महोदय वा? Yes. அதை நான் டீச் பண்ணுவேன். இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இட் வில் டேக் டைம். கண்டிப்பா திருப்பி பண்ணுவோம் நிறைய. இப்போ ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் given you the idea. அவ்வளவுதான். ஓகே. रामोदन्तं प्रथमं प्रार्थना श्लोकं सुंदर महोदय भवान् वदति वा? अहं वदामि। प्रार्थना श्लोकः अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अगर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां विनिधते सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। श्लोकसार जलाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् संकुलम कांडग्राह महामीनम वंदे रामायणार्णवम् आपदामपहर्तारं दादारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय पदये नमः। नमः श्रीरामवस्ते वसुते नमो जनकनन्दिनी
रक्षसीते जगन्मातः रघुनाथस्य वल्लभे मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्तये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। प्रथम पञ्चश्लोकान् वदतु महोदय। 5 श्लोकங்கள் படிக்கும். प्रथम पञ्चश्लोकान् सुन्दर महोदय 5 श्लोकं படிக்கும். श्रीपदिं प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं श्रीरामोदन्दमास्माकाव्याख्ये श्रीवाल्मीकि प्रकीर्ततम्। एक निमिषं सेकेंड लाइन श्रीरामोदन्तमाख्यास्ये श्रीरामोदन्तमाख्यास्ये இல்ல श्रीरामोदन्तमाख्यास्ये श्रीरामोदन्तमाख्यास्ये श्री वाल्मीकि प्रकीर्तितम् श्रीवाल्मीकि प्रकीर्तितम् प्रकीर्तितम्। द्वितीय श्लोक पुरा विश्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ चास्ताम् कुम्भकर्णविभीषणौ ते तु तीव्रेण तपसा प्रत्यक्षीकृत्य वेधसम् वव्रिरे च वरानिष्टान् अस्मादाश्रितवत्सलात् चेतोस्क्राव्रेण तपसा ஒரு நிமிஷம் ஒரே செகண்ட் தே தோ தீவ்ரேண தபஸ் ஒரு சப்தத்தையும் நிறுத்தி சொன்னா வரும் சொல்லுங்க தே தோ தீவ்ரேண தபசா பிரத்யக்ஷிக்ருத்ய வேதசம் வவ்ரிரேச்ச வரானிஷ்டான் अस्मादाश्रितवत्सलात् रावणो मानुषान् दैत्यैः अवध्यत्वं तदानुजः निर्जेव वद्वेच्छया निद्रां कुम्भकर्णो वृणीत विभीषणो विष्णुभक्तिं वव्रे सत्त्वा गुणान्वितः तेभ्य एतान् वरान् दत्त्वा तत्रैवान् दत्तदे प्रभुः। धन्यवादः धन्यवादः। जयश्री भगिनी भवती इदानीम् अग्रिम 5 श्लोकान् कृपया। रावणस्तुतो गत्वा रणे जित्नादिपं लङ्कापुरीं पुष्पगं च हृद्वा तत्रावसत्सुखं यातु दानास्ततः सर्वे रसादलमिवासनः निवासिनः दशाननं समाश्रित्य लङ्कां च सुखमावसन् मन्दोदरीं मयसुधां परिणीय दशाननः तस्यामुत्पादयामास मेघनाथाह्वयं सुतं
रसां रसादलं चैव विजित्य सत्तु रावणः लोकानाक्रमयन् सर्वान् जहारच्च विलासिनीः दूषयन् वैदिकं कर्म द्विजानर्दयति स्म सः आत्मजेन ततो युद्धे वासवं चाप्य पीडयत्। उत्तमम्। श्रीविद्या भगिनी भवती पठतु इदानीम् अग्रे। एकादश तदीयतरुरत्नानि पुनराणायय किङ्करे स्थापयित्वा तु लङ्कायाम् अवसञ्च चिरायसः। ஒரு நிமிஷம் அவசஞ்ச இல்ல அவசச்ச ரெண்டு ச அவசச்ச சிராயசः அவசச்ச சிராயசः இது எப்படின்னா அவசத் பிளஸ் ச அவசத் பிளஸ் ச அவசத் சஹ அவசத் ராவணः அவசத் அப்படின்னு அர்த்தம். லங்லகாரः तदस्तस्मिन् अवसरे वितातारं वकोसः दिवौकसः उपागम्यो दिवौकसहना யாரு தேவர்கள திவௌகசஹான்னு சொல்லுவா. ஏன் சொல்லுவா? ஏன்னா அவ திவா அந்த அந்த ஸ்வர்க்கத்துல இருக்கிறவா, அந்த ஹெவன்ல இருக்கிறவா, அதனால அவள திவௌகசஹா தேவாகான்னு அர்த்தம். சொல்லுங்க. उपगम्यो चिरे सर्व रावणस्तु विशेषितं रावणस्य विशेषितं तदा आकर्ण्य सुरैः साकं प्राप्य दुग्धोदधेस्तटम्. ஒரு நிமிஷம் இந்த 13வது ஸ்லோகம் ஆரம்ப லைன் மாதிரி படிக்கணும். ததா கர்ண்ய சுரை சாகம் प्राप्य दुग्धो दधेस्तटम् तुष्टवाच तुष्टावच ऋषिकेशं विधाता विवितैः स्तवैः आविर्भूयादैत्यारि पप्रच्छ. ஒரு சப்தத்தையும் பார்த்து புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும். ஆவிர்பூயாத दैत्यारिहि आविर्भूयात दैत्यारि पप्रच्छ पितामहं किमर्थम् आगतोऽसि त्वं साकं देवगणैरिति तदो दशाननात् पीडाम् अजस्तस्मै निवेदयत् तच्छ्रुत्वोवाच दातारम् हर्षयन् विष्टरस्रवः अलम् पर्याप्तं ओके श्रीनाथ महोदय भवान् पठतु इदानीं 16th श्लोकत्लेन्द् पडिङ्गो 16th रामोदन्तं पुस्तकम् इरुका श्रीनाथ पडिङ्गो 16th षोडश श्लोकम् अलम्भयेनात्मयोने अद्लेन्द् இப்போ யாரான படிச்சா अलम्भयेन आत्मयोने गच्छ देवगणै सह गच्छ देवगणै सह अहं दाशरथिर्भूत्वा अनिष्यामि दशाननम् आत्मांश्च
सुराः सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन् मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे அடுத்தது 18 ஸ்லோகம். एवमुक्त्वा विधातारं तत्रैवान्तर्दधे तत्र प्लस एव प्लस अंतर्दधे 3 शब्दம் இருக்கு. तत्र एव अंतर्दधे प्रभुः ஒரு நிமிஷம் प्रभुः तत्र एव अंतर्दधे प्रभुः तत्रैव अंतर्दधे அங்கேயே படிங்கோ பத்மயோனிஸ்து இல்ல கீர் மேல ரகா ரேஃபா இருக்கு. கீர்வாணைஹி சமம் பிராயாத்த பிரஹஷ்டதீஹி. ஆமா, அப்புறம் அஜிஜனத ததः சக்ரோ வாலினம் நாம் வானரம் சுக்ரீவமபி மார்த்தாண்டோ ஹனுமந்தம் ச மாருதः. 20வது 20तम श्लोकः. पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं च पद्मजः एवमन्ये च विभूदाः कपिन जनयन् बहूनः. டெய்லி படிக்கிறீங்களா ஸ்ரீநாத்? இத நன்னா டெய்லி படிக்க 1 மாசம் 2 மாசத்துல நல்ல சரளமா வரும். எல்லாருக்கும் இந்த 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுல பாராயணம் பண்ணுங்கோ. அர்த்தம் ஞானம் எதுலையான சப்தத்துல புரியலன்னா கேளுங்கோ. we will discuss it in the next class. 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பாலகாண்டம் முடிச்சிட்டோம். இருந்தாலும் இப்ப திருப்பியும் அது அர்த்தத்தோட நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் திருப்பி படிக்கிறேன். 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நல்லா படிச்சு பாராயணம் பண்ணி அர்த்தம் புரியறதா, ஒவ்வொரு சப்தத்திலையும் அதோட வியாக்கரண திருஷ்டியா, அது கிராமட்டிக்கல் ஒரு வியூவோட பார்த்து என்ன சப்தம்னு புரிஞ்சுட்டு அடுத்த தடவை நம்ம படிக்கலாம். இப்போ ரீடர் 1 இருக்கு இல்லையா? ரீடர் 1 ஸ்ரீநாத்ஜி புஸ்தகம் இருக்கா? இருக்கு. वयं चतुर्थपाठं कृतवन्तः, समाप्तं कृतवन्तः. स्वयं कृतो अनर्थः இந்த பாடம் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இதுல விசர்க சந்தி மாத்திரம் நம்ம விட்டுருந்தோம் இதுல. ஏன்னா விசர்க சந்தி நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம், இப்ப படிக்க போறோம் நம்ம இல்லையா? இதுக்கு அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகா அப்படின்னு இங்க ஒண்ணு கொடுத்திருக்கு. ராமோதந்தாத் உத்ருதம். ராமோதந்தத்துல ராம பட்டாபிஷேகம் யுத்த காண்டத்துக்கு அப்புறமா வருது. இப்ப எப்போ நம்ம ராமாயண பாராயணம் பண்ணாலும் அது எந்த, இப்ப சில பேர் சுந்தரகாண்டம் மாத்திரம் பாராயணம் பண்ணுவா இல்லையா? சில பேர் வால்மீகி ராமாயணத்துல ஃபுல்லா பாலகாண்டத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணுவா. நம்ம எது படிச்சாலும் முடிச்சுட்டு இப்ப சுந்தரகாண்டம் லாஸ்ட் சர்க்கம் முடியறது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அப்படியே நிறுத்திடக்கூடாது. எந்த பாராயணம், எந்த சர்க்கம், எந்த காண்டம் பாராயணம் பண்ணினாலும் கடைசியில ராம பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தோட தான் நம்ம முடிக்கணும் அத. அதனால இங்க ராம பட்டாபிஷேக சர்க்கம் இங்க கொடுத்திருக்கா. எங்க இருந்து கடைசியில பார்த்தெல்லாம் எழுதியிருக்கோம். ஸ்ரீ ராமோதந்தாத் உத்ருதம். ராமோதந்தத்திலிருந்து இங்க உத்ருதம் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால ராம பட்டாபிஷேக இந்த
பாடத்தை இன்னைக்கு ஜஸ்ட் நான் சொல்றேன், எல்லாம் சொல்லுவோம், அர்த்தம்லாம் நம்ம அப்புறம் படிக்கலாம். யுத்தம்லாம் முடிஞ்சு ராமர் அயோத்தியைக்கு திரும்பின அப்புறமா அவருக்கு ராம பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறா இல்லையா, அந்த ராம பட்டாபிஷேக சர்க்கம் தான் இது. இது படிச்சுதான் நம்ம எல்லா பாராயணத்தையும் பூரணம் பண்ணணும். இப்ப சுந்தரகாண்டம் மாத்திரம் படிச்சா நிறைய பேர் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் மாத்திரம் பண்ணுவா, அது ரொம்ப நல்லது. சுந்தரகாண்டம் படிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது. அதுல நம்மளுக்கு பலஸ்துதி அதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கத்துக்கும் ஒரு நம்ம மனசுல விதவிதமான கஷ்டங்கள் இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு அபிலாஷா இருக்கும். அதை பூர்த்தி பண்ணறதுக்கு பர்டிகுலர் சர்க்கம் எல்லாம் இருக்கு சுந்தரகாண்டத்துல படிப்போம். அது மாதிரி சுந்தரகாண்ட சம்பூர்ண பாராயணம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா அன்னைக்கு ராம பட்டாபிஷேகம் படிச்சுதான் நம்ம பூர்த்தி பண்ணணும். புரியுதா? அதனால ஒரு இதுக்கும் அந்தத்துல ஒவ்வொரு காண்டத்துக்கும் அந்தத்துல பட்டாபிஷேக சர்க்கமே கொடுத்திருப்பா. புஸ்தகத்தை என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், அது படிக்கணும். இது இங்க சங்கிப்தமா பிரீஃபா ராமோதந்தத்துல இருந்து ராம பட்டாபிஷேக அந்த ஒரு எபிசோட் மாத்திரம் சின்னதா இங்க கொடுத்திருக்கா, நம்ம படிக்கலாம். ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்திர சுவாமினே நமஹ. ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேகः அதாயோத்யா நிவாசாஸ்தே ஜனாः சர்வேபி தோஷிதாः அபிகம்யா ப்ருவன் ராமம் தன்யா வயமிதி த்ருதம். एकवारं पुनः वदामि सर्वे अनुवदन्तु. अद प्रथम शब्द अथ अयोध्या निवासाः ते. अथ अयोध्या निवासाः ते जनाः सर्वे अपि तोषिताः. अयोध्या निवासिनः ராம திரும்பி வந்துட்டாருன்னு உடனே அயோத்தியா நிவாசிகள்லாம் ரொம்ப தோஷிதாக அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சா. அபிகம்யா ப்ருவன் ராமம், ராமர்கிட்ட போய் சொன்னா தன்யா வயம் இதி த்ருதம், நாங்கள் எல்லாரும் தன்யர்கள் ஆனோம். வயம் தன்யாக இதி த்ருதம் அப்படின்னு. அதாயோத்யா நிவாசாஸ்தே. நான் சந்தி விச்சேதம் பண்ணி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஆனால் பாராயணம் பண்ணும்போது எங்க சந்தி விச்சேதம் பண்ணணுமோ அங்கதான் பண்ணணும், மற்ற இடத்துல அவசியம் கிடையாது. சரியா? இப்போ ஒரு ஸ்லோகத்துல 4 பாதங்கள் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு சுபாஷிதம்ல கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, ஆச்சாரியாத் பாதமாதத்தே அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா. ஒரு பாதம், ஒரு குவார்டர் பாகம். அத படிக்கும்போது சந்தி விச்சேதம் பண்ண வேண்டாம். அப்படியே சந்தியுக்த சப்தமா ஜாயிண்டா இருந்ததுன்னா அப்படியே நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம், அப்படியே நம்ம படிக்கலாம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாதம் வரும்போது பிரிக்கணும்னா அந்த சமயத்துல பிரிச்சு நம்ம படிக்கலாம். அதனாலதான் அதாயோத்யா நிவாசாஸ்தே பிரிக்கல. அதாயோத்யா நிவாசாஸ்தே. நிவாசஸ்தே இல்ல, நிவாசாः. அதாயோத்யா நிவாசாஸ்தே. ஜனாः சர்வேபி தோஷிதாः. அபிகம்யா ப்ருவன் ராமம். தன்யா வயமிதி த்ருதம். இங்க இப்போ விசர்க சந்தி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுல இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம். ஜனா சர்வேபி, ஜனா சர்வேபி. அப்போ நம்ம படிச்சோம் சகாரஹான் வரும்னு சொல்லிட்டோம். விசர்கத்துக்கு அப்புறமா ச இருந்ததுன்னா விசர்கஸ்ய ஸ்தானி சகாரஹ பவதி. அத்தஹ ஜனாஹ பிளஸ் சர்வேபி.
ஜனாஹா விசர்க இருக்கு இல்லையா, அப்புறம் சர்வேபி ச இருக்கா, அப்ப விசர்க ஸ்தானத்துல என்ன சகாரஹா, அதனாலதான் டபுள் ச ஜனா சர்வேபி. புரிஞ்சுதா? அப்புறமா ரூல் படிக்கும்போது திருப்பி நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். द्वितीय श्लोकः चातकास्तु घनान् दृष्ट्वा मयूराश्च यथा शिशून् आसाद्य मातरस्तोषम् तथा प्रापुर्जना भुवि. द्वितीय श्लोकम् एकवारं पुनः वदामि, सर्वे अनुवदन्तु. चातकास्तु घनान् दृष्ट्वा घन घनना என்ன அர்த்தம்னா घनஹனா மேகங்கள்னு அர்த்தம். घन இத தான்னு படிச்சிட கூடாது, அப்போ அர்த்தமே வேற இல்லையா. அப்போ घनान् चातकाः घनान् दृष्ट्वा मयूराश्च यथा शिशून्. இந்த சாத்தக பட்சின்னு ஒண்ணு உண்டு, சாத்தக பட்சின்னு, அது घनान् दृष्ट्वा அந்த மேகங்களை பார்த்துதான் இருக்கும். மயூராஷ்ட அதே மாதிரி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த மயூரக இந்த மயில்களும் மேகங்களை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நர்த்தனம் பண்ணுவா இல்லையா, அதை பத்தி தான் இங்க. சாத்தகாஸ்து घनान् दृष्ट्वा मयूराश्च यथा शिशून् आसाद्य मातरस्तोषम् तथा प्रापुर्जना भुवि. भुवि அந்த பூமியில எந்த பூமியில, அயோத்தியாபுரியில. ஜனாஹா தோஷம் பிராபுஹு, ஜனாஹா அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். எப்படி, அதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன். எப்படின்னா, எப்படி கனான திருஷ்டுவா அந்த மேகங்களை பார்த்து, சாத்தகாக அந்த சாத்தக பட்சிகளும், மயூராகாச்ச அந்த மயூரங்களும், அந்த மயில்களும் சந்தோஷம் அடைஞ்சதோ அதே மாதிரி சிசூன் சின்ன குழந்தைகளை பார்த்து, மாத்தரகா அம்மாக்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா. குட்டி குழந்தைய தன்னோட குழந்தைய மடியில உட்காத்தி வச்சுட்டு, ஆசாத்திய மடியில உட்காத்தி வச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா. அதே மாதிரி ஜனாஹா தோஷம் பிராபுஹு அங்க இருக்கிற ஜனங்களும் சந்தோஷத்தை அடைந்தார்கள். ராமர் திரும்பி வந்துட்டார், அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறது அப்படின்னு தன் வீட்டுல நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நினைச்சுண்டு எல்லாரும் அவ்வளவு சந்தோஷம் அடைந்தாளாம். तृतीय श्लोकः अथाभिषेकं रामस्य वसिष्ठाद्याः मुदान्विताः सहिता मन्त्रिभिश्चक्रुः सहिता मन्त्रिभिश्चक्रुः बसवो वासवं यथा அது அயோத்தியில இருக்கிற ஜனங்கள் மாத்திரம் சந்தோஷம் அடையல. ராமஸ்ய அபிஷேகம் வசிஷ்டாத்யாக முதான்விதாக, அவரோட பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறதுன்னு கேட்டு வசிஷ்ட முதலியான எல்லா ரிஷிகளும் கூட அவ்வளவு முதான்விதாக அவ்வளவு சந்தோஷம் அடைந்தாளாம். எப்படி? சகிதா மந்திரிபிகி சக்ருஹு,
மந்திரிகள்லாம் அங்க வந்திருந்தா, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் அடைஞ்சா. வசவோ வாசவம் யதா, வாசவஹான்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். யாரு வாசவன்கிறது? யார பத்தி படிச்சோம்? வாசவஹான்னு முன்னாடி ஒரு பாட்டத்துல படிச்சோமே. இந்திரன். இந்திரனை போல அவ நன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தார். எல்லாரும் தேவகணங்கள்லாம், ரிஷிகள்லாம், பட்சிகள்லாம், பசுக்கள்லாம், அந்த அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாம், இந்த உலகத்துல, யூனிவர்ஸ்ல, விஸ்வத்துல, லோகத்துல எத்தனை பிராணிகள் இருக்கோ அத்தனையும் சந்தோஷம் அடைந்ததுன்னு. சதுர்த்த ஸ்லோகம். அபிஷேகோத்சவே சர்வே அவ மாத்திரம் இல்ல, சுக்ரீவர் ஆதி வானர கூட்டங்களே வந்திருந்தது இல்லையா, அவள்லாமோ சுக்ரீவாத்யாஹ கபீஸ்வராஹ யதார்ஹம் பூஜிதாஷ்சாசன். இல்ல, பூஜிதாஷ்சாசன். பூஜிதாக பிளஸ் பிளஸ் ஆசன். ஒரு நியமம் இப்போ இன்னைக்கு சொல்லி தர போறேன். பூஜிதாக விசர்கம் இருக்கு இல்லையா, விசர்க்கத்துக்கு முன்னாடி ஆகாரம் இருக்கு இல்லையா, எனீஸ்வரம், அதுக்கப்புறம் ச அக்ஷரம் இருந்ததுன்னா அப்போ விசர்க்கத்துக்கு இடத்துல என்ன ஆகும்? ஷ. அதனால்தான் பூஜிதாஷ் சாசன். சரியா? விசர்க சந்தி ரொம்ப நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஸ்வரசந்தி கூட புரிஞ்சிடும், ஆனா விசர்க சந்தியில ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு புரியாது. அதனால நியமங்களை நன்னா பார்த்துக்கணும். இன்னைக்கு 2வது நியமம் நம்ம அதுக்கப்புறம் படிக்கலாம். அடுத்தது ஸ்ரகந்தாம்பர பூஷணைஹி. ஸ்ரக்னா மாலைன்னு அர்த்தம். ஸ்ரகந்தாம்பர பூஷணைஹி. ஓகே, இதே சதுர்த்த ஸ்லோகத்துல ஏகவாரம் புனः வதாமி. அபிஷேகோத்சவே சர்வே. அந்த பட்டாபிஷேகம் எப்படி நடந்ததுன்னு ஒரு உற்சவம் மாதிரி நடந்துதான். எப்படி நம்ம ஆத்துல ஒரு கல்யாணமோ ஒரு உற்சவமோ இருந்ததுன்னா அவ்வளவு சந்தோஷத்தோட டெக்கரேட் பண்ணி மாலைகள்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணுவோமோ, அத மாதிரி அபிஷேகோத்சவே சர்வே. சுக்ரீவாத்யாஹ கபீஸ்வராஹ. யதார்ஹம் பூஜிதாஷ்சாசன். ஸ்ரகந்தாம்பர பூஷணைஹ. பஞ்சம ஸ்லோகம். இன்னைக்கு 5 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல மத்த 5 ஸ்லோகத்தை நம்ம படிக்கலாம். விசிஷ்ய முக்தாஹாரேண. சீதயா ஹனுமான் முதம். பூஜிதஸ்ச ததா லேபே. யதா சீதாவலோகனே. நம்ம படிச்சிருக்கோம் பட்டாபிஷேக சமயத்துல ராமர் சீதை அங்க இருந்தா, சீதை ஹனுமாரை பார்த்தா, இந்த ஹனுமார் இவ்வளவு நமக்கு பண்ணிருக்கிறே, அவருக்கு ஏதானு பண்ணணும். என்ன பண்ணினா? சீதையா ஹனுமான் முதம் முக்தாஹாரேன விசேஷ. தன்கிட்ட இருக்கிற முக்தாஹாரம், ஹாரம்னா என்ன? மாலை. முக்தாஹாரம், அந்த முத்து மாலையை எடுத்து ஹனுமாருக்கு கொடுத்தாளாம். பூஜிதா ச ததா லேபே. லேபேனா அவர் அடைஞ்சறது. அந்த சீத கையால அந்த முக்தாஹாரத்தை அவருக்கு கிடைச்சுதான்.
யதா சீதாவலோகனே, சீதா பார்த்த உடனே ஹனுமாருக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு அந்த முக்தாகாரத்தை கழட்டி எடுத்து கொடுத்தாலும். இப்போ 5 ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு ஆத்துல அப்புறமா நீங்க அதை படிச்சு பாருங்க எப்படி எதுன்ட்டு. ஏன்னா இந்த இதுல உங்களுக்கு பாலகாண்டமும் சுந்தரகாண்டமும் பாராயணம் பண்ண சொல்லி தரேன். அத நீங்க படிச்சு இப்ப பாலகாண்டம் ஒரு நாளைக்கு முடிக்கிறேன்னா அதுல இந்த பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தை படிச்சுட்டு தான் முடிக்கணும். பாலகாண்டம் இன்னைக்கு படிச்சு முடிக்கிறேன், பாராயணம் பண்ணி முடிக்கிறேன்னு சுவாமிகிட்ட வேண்டி படிச்சிடலாம். அதுக்கு அடுத்து அது முடிச்ச உடனே ராம பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தையும் படிச்சு அதை சம்பூர்ணம் பண்ணணும். இதுல இன்னைக்கு 5 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். அக்ரிம வர்க்கே अन्तिम चतुर्णां श्लोकानां पारायणं वयं कुर्मः. अस्तु, इदानीम् உங்களுக்கு விசர்க சந்தின்னு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஆரம்பிச்சேன் இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ரிவிஷன் வேண்டியிருக்குன்னு தான் நான் இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகத்தை முழுக்க பாராயணம் பண்ணி சொல்ல. அதே மாதிரி ராமோதந்தத்துல அடுத்த பாடம் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனா இன்னைக்கு சுந்தர மகோதய கேட்டார் இல்ல, விசர்க சந்தி இன்னும் விஸ்திருத்தமா சொல்லித்தாங்கோ அப்படின்னு. அதனால விசர்க சந்தியை இப்ப கொஞ்சம் விஸ்தாரமா சொல்லித்தரேன். போன தரம் உங்களுக்கு பிரதம நியமம், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நியமம் மாத்திரம். இப்போ இதோட மற்ற நியமங்கள்லாம், நியமம்னா என்ன, ரூல்ஸ், ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி மேத்தமேட்டிக்கல். நான் போன தரம் என்ன சொன்னேன், சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணம் எப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரியே தான். எப்படி ஃபார்முலா ஒண்ணு இருக்கும். இப்போ ஒரு ஃபார்முலா அந்தந்த கொஸ்டின்ல அந்தந்த சப்தத்துல அப்ளை பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை அப்ளை பண்ணலாம், கரெக்டா அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம், கரெக்டா உங்களுக்கு சப்தம் வரும். நம்மளோட இன்புட் சரியா இருந்ததுன்னா நம்மளோட அவுட்புட் கரெக்டா வரும். வெரி டெக்னிக்கல், வெரி மேத்தமேட்டிக்கல், வெரி ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டு லாங்குவேஜ் சம்ஸ்கிருதம். சரியா? அதனால விசர்க சந்தியில ஜெயஸ்ரீ பகினி நடுவுல இது நம்ம எதை பத்தி படிக்கிறோம்னா விசர்க சந்திய பத்தி படிக்கிறோம். அதனால நீங்க பாக்கணும் விசர்கத்துல என்ன பரிவர்த்தனம் வந்திருக்கு, விசர்கஸ்தானத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், விசர்கத்துக்கு முன்னாடியும் விசர்கத்துக்கு அப்புறமும் என்ன அக்ஷரங்கள் இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு விசர்க சந்திய பண்ணணும் நம்ம. புரியுறதா? விசர்க சந்தி இது முக்கிய ரூபேன. ஸ்வரசந்தி நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஆனா இப்போ விசர்கத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறதுனால அதுல நம்மளோட தியானம் இருக்கணும். 2 சப்தம் ஜாயின் பண்றோம், சந்தி பண்றோம். அதுல பிரதம சப்தத்துல எண்ட்ல விசர்கம் இருந்ததுன்னா எந்த மாதிரி பரிவர்த்தனம் வரும், அதுதான் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம். சரியா? இப்ப விசர்க சந்தி நம்ம செகண்ட் நியமம் ஃபர்ஸ்ட் நியமம் போறதுக்கு முன்னாடி வியஞ்சன அக்ஷரம் நம்மளுக்கு தெரியும். வியஞ்சனம்னா கான்சனன்ட். அதுல கர்க்கஷ வியஞ்சனம் எது, மிருது வியஞ்சனம் எதுன்னு போன தடவை உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா? இந்த பீத வர்ண அக்ஷராணி, இந்த எல்லோ கலர்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியட்டோங்கிறதுக்காக ஒரு வர்க்கீய அக்ஷரத்துல ஃபர்ஸ்ட் 2 லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கர்க்கஷ வியஞ்சனம் பிளஸ் ச இல்லையா? இதெல்லாம் கர்க்கஷ வியஞ்சனம். மற்றது எல்லாம் மிருது வியஞ்சனம். அப்ப மற்றது எல்லாம் என்னது, க ஜ டன, அதாவது அந்திம த்ரீணி அக்ஷராணி. நம்ம லாஸ்ட் 3 அக்ஷரங்களும் மிருது வியஞ்சனம் பிளஸ் யாராலவ ஹ, இதெல்லாம் மிருது வியஞ்சனம்னு. இத பேஸ் பண்ணிதான் நம்மளோட விசர்க சந்தியோட நியமங்கள்லாம் இருக்கும். அப்போ விசர்க எங்கெல்லாம் விசர்கம் இருக்கோ 4 விதமான பரிவர்த்தனம் இருக்கும். என்ன? ஃபர்ஸ்ட் விசர்கஸ்ய சகாரஹா, விசர்கத்துக்கு இடத்துல சன்னு ஆயிடும். நம்ம ஒரு உதாரணம் கூட இப்ப பட்டாபிஷேக இதுல சொன்னேனா இல்லையா? அடுத்தது விசர்கஸ்ய ரேஃபஹா, ரேஃபஹான ராட்சரம். அப்புறம் விசர்கஸ்ய லோபஹா, லோபஹா இत्युक्ते किं, विसर्गः तत्र डिलीट् भवति इति अर्थः. विसर्गं तत्र वयं न स्थापयामः इति, निष्कासयामः इति अर्थः. அப்புறம் விசர்கஸ்ய உகாரஹ, விசர்கஸ்தானத்துல ஊ ஆயிடும். அப்புறம் ஊ அதுக்கு அடுத்த அக்ஷரமும் சேர்ந்து ஸ்வரசந்தியும் ஆகும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன, விசர்கஸ்ய ஸ்தானே ஊ, ஊக்கு அப்புறம் ஆ இருந்ததுன்னா ஓ ஆகும். ஊக்கு அப்புறமா தீர்க்க ஊ இருந்ததுன்னா சவர்ண தீர்க்க சந்தி ஆகும். எப்படி இருக்கோ, எந்த அக்ஷரம் இருக்கோ அதுபடி நம்ம சந்தி பண்ணுவோம். புரியுறதா? அப்போ சகாரஹா, ரேஃபஹா, லோபஹா,
உகாரஹ. 4 விதமான பரிவர்த்தனம். இன்னொரு தடவை சொல்லலாமா? சகாரஹ, ரேஃபஹ, லோபஹ, உகாரஹ. 4 விதமான பரிவர்த்தனம் ஆகும் விசர்க சந்தியில. எது 4 சொல்லுங்க? ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன? சகாரஹ. செகண்ட் என்ன? ரேஃபஹ. தேர்ட் என்ன? லோபஹ. ஃபோர்த் என்ன? உகாரஹ. எந்த ஸ்தானத்துல ஆகும்? விசர்கஸ்ய ஸ்தானே. எங்க விசர்க்கம் இருக்கோ அந்த விசர்க்கத்துக்கு இடத்துல 4 விதமான அக்ஷரங்களை நம்ம கொண்டு வருவோம். 4 விதமான பரிவர்த்தனம் வயம் குர்மஹ இது அர்த்தஹ. புரிஞ்சுதா? இப்போ இதுல இதுதான் ஆர்டர்னு கிடையாது. ஒரு உத்தேசமா இங்க போட்டிருக்கா. எது வேணா நம்ம முதல்ல பாத்துக்கலாம். எந்த நியமம் அங்க யூஸ் ஆகுதோ அந்த நியமத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அதாவது எந்த ஃபார்முலா அப்ளிகபிளா இருக்கோ அதை அப்ளை பண்ணணும். விசர்கத்தை ஸ்தானே நம்ம போன தடவை ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் உகாரத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோம். எங்க உகாரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நம்ம இங்க இருந்து போறோம். ஃபர்ஸ்ட் உகாரஹா அப்படின்னு. எப்படி? இப்போ நடுவுல விசர்கஹா விசர்கஹா விசர்கஹான்னு இருக்கு பத்தியா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட எண்ட்ல விசர்கஹா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ சந்தி பண்ணறதுக்கு முன்னாடி, ஜாயின் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி விசர்காத் பூர்வம். அதனால இங்கிலீஷ்ல எது கொடுத்திருக்கேன்னா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ப்ரீசீடிங் த விசர்கா, அதாவது விசர்காத் பூர்வம் என்ன இருக்கணும்? ஹ்ரஸ்வாகாரஹா இருக்கணும். அதே மாதிரி விசர்கா இஸ் ஃபாலோடு பை விசர்காத் பரம் என்ன இருக்கணும்? ஹ்ரஸ்வாகாரஹா இருந்ததுன்னா, இல்லைன்னா மிருது வியஞ்சனம் இருந்ததுன்னா what will happen? விசர்கஸ்ய ஸ்தானே உகாரஹ பவதி. உகாரஹ புரியுதா? ஃபாலோடு பை குணசந்தி. ஏன்னா உகாரத்துக்கு அப்புறமா அடுத்த சப்தத்தோடு அக்ஷரம் இருக்கும் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து குணசந்தி இல்லைன்னா பூர்வ ரூப சந்தி ஆகும். பூர்வ ரூபனா அந்த அவக்கிரக பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் பூர்வ ரூப சந்தி. புரியுதா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். இப்போ அதுக்கு எத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணினோம்? விசர்கஸ்ய ஸ்தானே உகாரஹா, அதுதானே நம்ம இப்ப பண்ணணும். இப்ப அதோட உதாரணம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் இல்லையா? இப்ப திருப்பி அதை பண்ணலாமா? ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ராமஹா பிளஸ் கச்சதி விசர்கஹ அஸ்தி. நடுவில் விசர்க தெரியுதா? அப்போ தத் பூர்வம் கிம் அஸ்தி? தத் பூர்வம் அகாரஹ அஸ்தி, ஹ்ரஸ்வ அகாரஹ. ராம ராம ஹ்ரஸ்வ அகாரஹ. அப்புறம் விசர்காத் பரம் கிம் அஸ்தி? க க அக்ஷரம் மிருது வியஞ்சனம் இல்லையா? லாஸ்ட் 3 அக்ஷரம் எல்லாம் மிருது வியஞ்சனம்னு படிச்சோம் இல்லையா? அதனால க எப்படி? மிருது வியஞ்சனம். So which rule I can apply? I can apply the ukaraha rule. So now ukara rule la enna panine? In the place of visarga I put u. So ramaha plus gacchati will become rama u gacchati. ஆயிடுச்சு. ஆனா இப்படியே எழுத முடியுமா? இல்லையா? அதனால அ பிளஸ் உ, ராமல அ, அப்புறம் ஊ இருக்கு, அ பிளஸ் உ என்ன ஆகும் குணசந்தியில? ஓ. அதனால ராமோ கச்சதி. புரியுதா? இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம், பாலஹா தாவதி. மத்தியே விசர்கஹ அஸ்தி. பிரதம சப்தஹ பாலஹ. பிரதம சப்தஹ பாலஹ. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன? பாலஹ. Ending in what? Visarga. Okay. Let us see whether this ukara rule is applicable. எப்படி பாப்போம்? விசர்கஹ அஸ்தி, விசர்காத் பூர்வம் அகாரஹ அஸ்தி, ஹ்ரஸ்வ அகாரஹ அஸ்தி. பால பால ல ல அ இருக்கா? அதனால அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? த த தவர்க்கத்தோடு சதுர்த்த அக்ஷரம் which is மிருது வியஞ்சனம். Correct? So can I apply this ukara rule? Yes. So in place of visarga I put u. So bala u dhavati. The word is done, but still we haven't reached the final end product. What is that? A plus u, bala plus u ennagu? Balo dhavati. புரியுதா? இந்த உதாரணம் ரெண்டும் எப்படின்னா மிருது வியஞ்சனம் இருக்கிற உதாரணம். But we also read உகாரம் வரணும்னா இந்த விசர்கத்துக்கு அப்புறம் ஹ்ரஸ்வ அகாரம் இருந்தாலும் உகாரம் ஆகும். அதுக்கு 2 உதாரணம் பார்க்கலாமா? ராமஹா பிளஸ் அஸ்தி,
விசர்க இருக்கு, விசர்காத் பூர்வம் ஹ்ரஸ்வகாரः, விசர்காத் பரமபி ஹ்ரஸ்வகாரः, அத்தः ராம உ அஸ்தி. அப்ப இங்க என்ன ஆகும்? அ பிளஸ் உ, ஓ ராமோ அஸ்தி. அப்புறம் இன்னொன்னு படிச்சோம், இந்த மாதிரி குணசந்தி பண்ணிட்டு பூர்வ ரூப சந்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்படின்னா ஓ பிளஸ் அ இருந்ததுன்னா அந்த அங்கிற ஸ்தானத்துல இந்த அவக்கிரக சின்னம் எழுதுவோம். அப்புறம் அங்கிற ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்ட் கேட்காது. ராமோஸ்தி, ராமோ அஸ்தி சொல்ல மாட்டோம், ராமோஸ்தி டுகெதர், ராமோஸ்தி. அப்போ அங்கிற இடத்துல அவக்கிரக சின்னம், அதுதான் பூர்வ ரூப சந்தி. அப்போ இந்த ராமஹ அஸ்தி has become ராமோஸ்தி. in between there are 3 variations, 3 சந்தி நடந்திருக்கு. என்ன? ஃபர்ஸ்ட் விசர்க சந்தி அ பிளஸ் உ, செகண்ட் குணசந்தி ராமோ, தேர்ட் பூர்வ ரூப சந்தி இந்த ஓ பிளஸ் அ அவக்கிரக. அதனால விசர்கஸ்ய ஸ்தானே உகாரः, ததனந்தரம் குணசந்திः, ததனந்தரம் பூர்வரூப சந்திः. 3 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணினோமா, அப்புறம்தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறது. அது எப்போனா விசர்கத்துக்கு முன்னாடியும் விசர்கத்துக்கு அப்புறமும் இருந்ததுனால். யதி அஸ்தி தர்ஹி வயம் உகாரம் லிखामः इति अर्थः. புரிஞ்சுதா? ஏகம் அன்யம் உதாரணம் பஷ்யாமः வா? சஹ அஸ்தி. உஷா பகினி இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சஹ அஸ்தி, how do you apply the rule of ukara? சஹ பிரதம சப்த, அதுல விசர்கः இருக்கு. விசர்கः அஸ்தி. விசர்காத் பூர்வம் கிம் அஸ்தி? विसर्गात् परं किम् अस्ति? विसर्गस्य अनन्तरं अकारः. अतः कः नियमः? उकारः. उकारः नियमः. ஆமா. अतः कः नियमः ना எந்த நியமம் போடுவோம் இங்க? உகாரம் நியமம். உகாரம். இப்ப பண்ணுங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லுங்க. உகாரம் பண்ணுங்க. அதுல எந்த இடத்துல உகாரம்? சஹக்கு அப்புறம் விசர்கம் வந்து போயிடும். என்னவாகுவாங்க? இங்க லோபாகவே, லோபன்னு கிடையாது. லோபக்கு அனதர் நியமஹா இன்னும் வரல. நான் அதுக்கு விசர்கஸ்ய ஸ்தானே உ அப்படின்னு சொல்லணும். விசர்கஸ்ய ஸ்தானே உகாரஹ ஆகச்சதி. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இது. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? சல வந்து அகாரம் இருக்கு. சோ ஊ வந்தா குணசந்தி. வெரி குட். அப்ப என்னாச்சு? a plus u என்னாச்சு? ஓ ஆயிடுச்சு. now we got so asti ஆயிடுச்சு. அதோட end product வந்துட்டோமா? இல்ல, one more variation. what is it called? o and a இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னேன்? அவக்கிரகம் வரும். அவக்கிரகம். so பூர்வ ரூப சந்தின்னு பேரு. அதுக்கு பேர் என்ன? பூர்வ ரூப சந்தி. அப்போ என்ன ஆறுது? அவக்கிரக. சோஸ்தி டுகெதரா எண்ட் ப்ராடக்ட் எப்படி வரும்? அந்த சப்தத்தை சொல்லுங்க. சோஸ்தி. சோஸ்தி. புரிஞ்சுதா? இதேதான் வாசு. என்னம்மா? சோவ கொஞ்சம் இழுத்து சொல்லணுமா இல்ல நார்மலா? இல்ல சோ நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இழுத்து சொன்னேன். இழுத்துல சொல்ல வேண்டாம். சோஸ்தி. ஓகே. ஆமா. ஆனால் எழுதும் போது புரியணும். எப்படி இந்த சப்தம் இப்படி ஆச்சு? சஹ அஸ்திங்கிறது எப்படி சோஸ்தி ஆச்சு? அந்த பிரக்ரியா, அந்த பத்ததி, அந்த பிரக்ரியா, அந்த ஸ்டெப்ஸ் தெரியணும், மனசுக்கு புரியணும். there are 3 steps. I underwent 3 steps and then only I got this அப்படிங்கிறது புரியணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவகதம் வா? ஏவமேவ வசுதேவஹ அபிரக்ஷது. वसुदेवः अभिरक्षतु. सुन्दर महोदय, भवान् अन्म्यूट् मध्ये अस्ति वा? सुन्दर महोदय पुरिंजदा इप्पो? புரிஞ்சுது. ஒன்னே பூர்வ சந்தி வந்து ஓ வந்து வந்தாதான் வருமா? ஆமா, நான் அத பூர்வ சந்திய உங்களுக்கு இன்னும் தீர்க்கமாவும் சொல்லித்தரேன். ஒரு ஸ்பெஷல்லா ஒரு டாபிக்கா அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லித்தரேன். ஆனா ஓ அ இருந்ததுன்னா அவக்கிரகம் வந்து ரெண்டும் ஜாயின் ஆகும். அது பேரு பூர்வ உபசந்தி. அப்படி புரிஞ்சுட்டா போறோம். அதுக்கு இன்னும் நிறைய உதாரணம் அடுத்த கிளாஸ். சரியா?
இப்போ எல்லாருக்கும் உகாரஹா இது சர்வே அவகத்தவந்தா இல்லையா? இப்போ அடுத்த இது போலாமா? இது ஜெயஸ்ரீ பகினிக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாசுதேவஹா அபிரக்ஷதோ அதுல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறது இல்லையா? இன்னைக்கு ஐ வில் சென்ட் விசர்க சந்தி வாட்ஸ்அப் டு யூ. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த உகாரங்கிற நியமம் இருக்கு இல்லையா, அது சம்பந்தித்த எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இதுல இருக்கு. எப்படி வந்ததுன்னு நீங்க ஆன்சர் எழுதணும். பாலஹா ஹஸ் அன்னைக்கு 4-5 தான் கொடுத்தேன். பட் யூ ஹேவ் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். சித்திரம் பஷ்யத்து பாலஹ ஹசது ஈஸ்வரஹ அவது க்ஷமஹ அஹம் பாலஹ பவான் நத்யஹ வஹந்து சதுரஹ இருக்கா? இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் எழுதணும். அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன ஹெட்டிங்? சந்திம் குருத, சந்தி பண்ணுங்கோ, அதாவது ஜாயின் பண்ணுங்கோன்னு அர்த்தம். இப்போ பிரிக்கிறதுக்கு என்ன எழுதணும்? சந்திம் விகடயத, இல்லைன்னா விச்சேதம் குருத்த, எதுவும் சொல்லலாம். விகடயத பிரிங்கோன்னு அர்த்தம். விகடயத்தன்னா பிரிச்சு எழுதணும். இப்ப ஜாயின் பண்ணியும் வேற நிறைய சப்தம் கொடுத்துட்டோம், 10-15 வேர்ட்ஸ். பூயோஸ்தி பாலோ ஹசதி உத்தமோ மாணவஹா, இதெல்லாம் நீங்க பிரிச்சும் எழுதணும். புரியுதா? உகார சம்பந்தித சப்தாஹா इति अवगतं वा? सर्वे अवगच्छन्ति वा? इदानीं वयम् एक अन्य नियमं प्रति गच्छामः. रेफः इति न என்ன சொன்னேன்? विसर्गस्य स्थाने सकारः, विसर्गस्य स्थाने रेफः, विसर्गस्य स्थाने उकारः, அப்புறம் விசர்கस्य லோபः. இத மாதிரி 4 விதமான விசர்க சந்தியோட பரிவர்த்தனம். அதுல 1 முடிச்சிருக்கோம் உகாரஹா. ரெண்டாவது என்ன? ரேஃபஹா. ரேஃபஹா இत्युक्ते किम्? ரேஃபஹா இत्युक्ते र அக்ஷரம் தத்ர ஆகச்சதி. விசர்கஸ்ய ஸ்தானே ரேஃபஹா ஆகச்சதி. எங்க அப்படின்னு ரூல் பார்க்கலாம். இப்போ விசர்கஹா அஸ்தி மத்தியே, சப்தஸ்ய அந்தே விசர்கஹா. தத்பூர்வம் அந்த விசர்கத்துக்கு முன்னாடி அகாரம் இருக்கணும், ஆகாரம் இருக்கணும். ஆனா இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு சப்தம் இங்க இருக்கு. என்ன? வினா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க விசர்கத்துக்கு முன்னாடி என்ன வேணா ஸ்வரகா, எந்த ஸ்வரம் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் பரம் அகாரம் ஆகாரம் வினா. அங்க விதவுட் அகாரம் அண்ட் ஆகாரம், அதர் தென் அகாரம் அண்ட் ஆகாரம் எனி ஸ்வரகா இருக்கலாம். அப்புறம் விசர்கத்துக்கு அப்புறம் மிருது வியஞ்சனம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதானு ஸ்வரகா இருக்கலாம். அப்போ வாட் வில் பி த சேஞ்ச்? விசர்கஸ்ய ஸ்தானே ரேஃபஹ. புரியுதா? இப்போ shall we apply this formula and see. ஆயுஹு வித்யா விசர்கः अस्ति. विसर्गात् पूर्वं किम् अस्ति? वदतु. विसर्गात् पूर्वं किम् अस्ति? आयुः विद्या. இகாரம் இருக்கா? ஆயுஹு வித்யா. ஆயுஹு வித்யா. விசர்கத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? உகாரஹ. முன்னாடி பூர்வம், விசர்காத் பூர்வம் என்ன இருக்கு? ஆயுஹு விசர்கம் இருக்கு. விசர்கத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? விசர்காத் பூர்வம் இருக்கு. உகார ஆயுஹு ஆயுஹு யு யு அப்படின்னா என்ன? உகாரஹா இருக்கு. கரெக்ட்? ஓகே. அதுதான் இங்க படிச்சோம். விசர்கத்துக்கு முன்னாடி ஏதான ஸ்வரம் பட் நாட் அண்ணா. சோ உகாரம் இஸ் ஓகே, ரைட்? அப்புறம் விசர்காத் பரம், விசர்கத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு இங்க சொல்லுங்க? விசர்கத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? வி ப வீன்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன இருக்கு? வ. அப்ப வ வந்து மிருது வியஞ்சனம் தானே? யூ ஆல் நோ இட். யர லவ ஹ எல்லாம் மிருது வியஞ்சனம் படிச்சோம் இல்லையா? அப்போ மிருது வியஞ்சனம் இருக்கு. சோ ரேஃப நியமம் இங்க வர முடியும் இல்லையா? சோ ஷால் வி டு த ரேஃப நியமஹ? ஓகே. விசர்கஸ்ய ஸ்தானே இர் ரேஃபஹ. ரேஃபஹன ர அக்ஷரம், ர ஹலந்த். அப்போ ஆயு இர் வித்யா. இந்த இர் ர ஹலந்த் ரேஃபஹ ஜாயின் பண்ணும்போது எங்க போகும்? மேல. ஆயுர் வித்யா. புரியுதா? சோ விசர்கத்துக்கு முன்னாடி there can be any swara other than a and a. விசர்கத்துக்கு அப்புறமா any swara and மிருது வியஞ்சனம்.
இருந்ததனால் விசர்கஸ்ய ஸ்தானே किं भवति विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति अवगतम् ओके मोहना भगिनी अनम्यूट मध्ये अस्ति वा भगिनी श्रूयते वा கேட்கறது இப்போ ஹரிஹி பிளஸ் அஸ்தி என்ன நியமம்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க हरिः अस्ति विसर्गस्य पूर्वस्य स्थाने विसर्गस्य पूर्वस्य स्थाने இல்ல विसर्गात् पूर्वं विसर्गात् पूर्वं अकारम् आकारं न अस्ति वेरी गुड என்ன अस्ति किम् अस्ति சொல்லுங்க கரெக்ட் இகாரः अस्ति ஆமா அப்ப இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணலாமா இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் विसर्गस्य अनन्तरं स्वरः अस्ति वेरी गुड स्वरः अस्ति आगरस्वरः ஐதர் மிருது व्यञ्जनम இருக்கலாம் இல்லனா स्वरः இருக்கலாம் அப்போ என்ன பரிவர்த்தனம் ஆகும் विसर्गस्य स्थाने किं भवति रेफः अस्ति वदतु कथम् अस्ति हरि हरि विसर्गस्य स्थाने अनन्तरं जायिन् करोतु सन्धिं करोतु हरि रस्ति ஆமா இந்த ரங்கற ஹலந்த் என்ன ஆகும் இந்த ஆ ஓட ஜாயின் ஆயிடும் ரன்னு ஆயிடும் முழு ர ஆயிடும் அப்போ ஹரி ஹரி ரஸ்தி இருங்கிறது ர இருங்கிறது ர ரஸ்தி अंडर्स्टैंड ऑल ऑफ यू ओके इदानीं श्रीविद्या भगिनी अस्ति वा यस मैम அடுத்த शब्दம் ஹரேஹே அஸ்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எப்படி ரேஃபஹ ஆறுதுங்கன்னு இந்த ஹரேஹே அந்த விசர்க்கம் அந்த லாஸ்ட் வேர்ட்ல ஆமா சொல்லுங்க ரேஹே அத ஏஹன்னு வருது அதான் அப்போ விசர்காத்து பூர்வம் விசர்கத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு என்ன அக்ஷரம் இருக்கு ரேஹே ரே இல்ல ஏ ரே ஏ ஓகே அது வந்து ஆவும் இல்ல ஆவும் இல்ல சோ திஸ் ரூல் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆ இருந்ததுன்னா இந்த ரூல் அப்ளிகபிள் இல்ல என்ன ஆயிடும் உகாரம் ஆயிடும் படிச்சோம் இல்லையா ஆல்ரைட் இப்போ விசர்கத்துக்கு அனந்தரம் இருக்கு சோ ஸ்வரஹ ரூல் படி ஸ்வரஹ சோ என்ன பரிவர்த்தனம் ஆகும் விசர்கஸ்ய ஸ்தானே ரேஃபஹ வெரி குட் அப்ப சொல்லுங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஹரே 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 ரஸ்து இர் அஸ்து அப்புறம் இந்த இர்ங்கிறது ஆவோட ஜாயின் ஆகி ர சோ ஹரே ரஸ்து ஹரே ரஸ்து புரியுதா अंडरस्टैंड एवरीबडी ओके नाउ कण्णन महोदय भवान अग्रिम शब्दं कृपया वर्णनं करोतु गुरुः एव ईक्वल टू गुरुरेव राइट अद एप्पडिनु इदे स्टेप बाय स्टेप சொல்லுங்க विसर्ग पूर्वे उकारः which is not a so rule is applicable then visargasya anantaram a aksharam appo enna arthinga guru visargasya sthane refah eva appo irran a re available applicable ama so guru reva புரிஞ்சுதா இப்போ நன்னா எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே நவ ஸ்ரீநாத் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்ரீநாத் மहोदय இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இப்போ இந்த ரேஃப நியமம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த வேர்ட் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா குருஹு பிரம்மா தெரியறது இல்லையா ஸ்கிரீன்ல தெரியறதா குரு பிரம்மா
சொல்லுங்க. இப்போ விசர்கத்துக்கு முன்னாடி என்ன அக்ஷரம் இருக்கு? குருஹு பிரம்மால உகாரஹா இருக்கு. வெரி குட். அப்புறம் அடுத்தது என்ன இருக்கு? விசர்கத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? குருஹு பிரம்மா. பிரம்மா விசர்கத்துக்கு அப்புறமா என்ன அக்ஷரம் இருக்கு? ப ப ப. சொல்லுங்க. ப பிரம்மாவோட ப இருக்கு இல்லையா? அப்ப பங்கிறது என்னன்னு படிச்சோம்? மிருது வியஞ்சனம்னு படிச்சோம், ரைட்? அதனால இந்த ரேஃபஹா போடுங்க. இப்போ குரு விசர்க ஸ்தானத்துல இந்த ரேஃபஹா. So what it becomes the whole word? That refaha halant goes up. Gurur Brahma. Very good. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். There is nothing difficult about sandhi. It is very interesting. சரியா? Okay. Now Usha Bhagini bhavati explain karotu agrima shabda. गुरुः विष्णुः विसर्गात् पूर्वम् अकारम् உகார உகார அகார இருந்ததுன்னா வேற நியமம் ஆயிடும். உகார. I'm trying to tell அது இல்லன்ட்டு. ஓ சரி சரி. அகாரம் நாஸ்தி ஆகாரம். வெரி குட். அகாரம் ஆகாரம். வெரி குட். உத்தமம். வெரி குட். அப்புறம் अतः विसर्गस्य स्थाने रेफः. वेरी गुड. आगच्छति. इदानीं सन्धिं कृत्वा वदतु, शब्दं वदतु. गुरुर्विष्णुः. गुरुर्विष्णुः. நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கிறோம் இல்லையா? குருர் பிரம்மா, குருர் விஷ்ணுஹு, குருர் தேவோ மகேஸ்வரஹ. குரு சாட்சாத்னு படிப்போம், அத குருர் சாட்சாத்னு படிக்க மாட்டோம். குரு சாட்சாத். ஏன்னா விசர்கத்துக்கு அப்புறமா சகாரம் வந்ததுன்னா சகாரஹான்னு நம்ம படிச்சோம். அதோட நியமம் இனிமே சொல்லி தருவேன். இப்ப புரிஞ்சுதா? நிறைய பேர் சம்ஸ்கிருதம் தெரியாதவா குரு பிரம்மா எப்படி சொல்லுவா தெரியுமா? குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோன்னுவா. தப்பு இல்லையா? குருர் பிரம்மா, குருர் விஷ்ணு. ஏன் ரேஃபஹா வந்ததுன்னு இப்போ சம்ஸ்கிருதம் சந்திய பத்தி எல்லாம் படிச்ச உடனே நம்மளுக்கு புரியுது இல்லையா? படிக்க படிக்க நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸ், நம்மளோட அசுத்ததா எல்லாம் நீங்க. ஓகே, ஆல்ரைட், வெரி குட். இப்ப எல்லாருக்கும் விசர்க சந்தியை பத்தி புரியுறது இல்லையா? நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த செகண்ட் நியமம் இன்னைக்கு படிச்சோம் இல்லையா? சோ விசர்கஸ்ய ரேஃபஹான்னு இந்த இடத்துல விசர்கச்சு உகாரஹா மாதிரி நான் கொஸ்டின்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணணும்னு. அதே மாதிரி விசர்கஸ்ய ரேஃபஹா இங்க ஒரு வேர்டு இருக்கு, அபியாசஹான்னு, எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸையும் நீங்க பண்ணணும். இதெல்லாம் இங்க பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கா. புத்திஹி பலம், புத்திர் பலம். குருஹு விஷ்ணுஹு, குருர் விஷ்ணுஹு. இதே மாதிரி சந்திம் குருத, சந்திம் விகடயத, அதாவது சந்திய பிரிங்கோ அப்படின்னு. சோ இது ரெண்டு எக்ஸசைஸும் நீங்க பண்ணணும். எதோடு? உகாரத்தோடு, அப்புறம் ரேஃபஹாவோடு எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஹோம்வொர்க் கிரக பாடம் கூறுவாங்க. சொன்னாவா? இதுல அந்த செகண்ட் டைப் கூட இருக்கு 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 அதெல்லாம் நீங்க பாக்கணுங்கிறது. செகண்ட் டைப்புங்கிறது அந்த மிருது வியஞ்சனம். ஆமா இல்லையா? மிருது வியஞ்சனம் அத பத்தி தானே பேசிட்டேன். ஆமா ஆமா, அதையும் பண்ணலாம். அதையும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணா சொல்றேன். இங்க அவ்யயம் பிளஸ் இது இந்த இடத்துல பாருங்க, அதை நீங்க பார்த்துப்பேங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லல. ஓகே, செகண்ட் நியமம் நீங்க இருக்கா? சித்திரம் சித்திரம் சர்வே பசந்திவா அത്ര. இப்போ சப்தத்துக்கு முன்னாடி இது விசர்க இருக்கு இல்லையா? மிலாமஹா, மிலாமஹா விசர்க இருக்கு இல்லையா? இப்போ இங்க ஒரு விசர்கா இருக்கு. பிரதம சப்தா புனஹா, द्वितीय शब्दः मिलामः. करेक्टा? प्रथम शब्दस्य विसर्गात् पूर्वम् என்ன अस्ति? पुनः. இப்போ சப்தம் இல்ல, ஆங்கிறது அகாரம் இல்லையா? சப்தம் இல்ல. ஆனா இதுல ஒரு விசிஷ்டதா, இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, புனகங்கிறது அவ்யய சப்தம், அவ்யய பதம். அவ்யயம்னா என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம? எந்த சப்தங்கள்ல இன்டிக்ளைனபிள், மாற்ற முடியாது. நான் பரிவர்த்தத்தை அவ்யயம். அப்ப புனகங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் புனகா தானே இருக்கும். அதனால அவ்யயம் இருந்தாலும், விசர்கத்துக்கு முன்னாடி அவ்யய பதம் இருந்தால்
அப்புறம் விசர்க்கத்துக்கு அப்புறம் மிருது வியஞ்சனமோ அல்லது ஸ்வரமோ இருந்தால் இங்க மா இருக்கு which is மிருது வியஞ்சனம் அப்பவும் விசர்கஸ்ய ஸ்தானே ரேகஹ அதனால புனः மிலாமஹ புனர்மிலாமஹ அதே மாதிரி புனः ஏவ புனரேவ प्रातः गच्छति प्रातर् गच्छति प्रातः अशनं प्रातरशनम् adhe rule refa but you have to do like this step by step and then only arrive at the last word. Is it clear? புரிஞ்சுதா? அப்போ ரேஃபஹ ஓடு ரெண்டு questions. சந்திம் குருத சந்திம் விகடயத சந்திம் குருத join the words sandhim vigatayata split the word இது எதுல உகாரஹ நியமத்திலயும் பண்ணணும் ரேஃபஹ நியமத்திலயும் பண்ணணும் homework सर्वे अवगच्छन्ति वा इदानीं अद्य अहं वाट्सप् मध्ये एतत् प्रेषयामि सर्वे वाट्सप् दृष्ट्वा गृहपाठं कृपया कुर्वन्तु अवगच्छामः इदानीं वर्गस्य समापनं कुर्मः शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापनं कुर्मः अहं शान्तिमन्त्रं वदामि ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः